قومی شاہراہوں پر دھند چھا گئی، موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند کر دی گئی ہے۔ بڑی خبر آپ کو بتائیں، قومی شاہراہوں پر دھند چھا گئی ہے، موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، قومی شاہراہوں پر دھند چھا گئی ہے اور موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند کر دی گئی ہے، اور موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئیں اور سفر گزر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات بھی کی گئیں۔ قومی شاہراہوں پر دھند چھا گئی ہے، موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے M3 سمندری سے لاہور تک بند کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں فضائی اور زمینی سفر معمول پر نہ آ سکا، اندرون اور بیرون ملک جانے والی تمام پروازیں تاخیر کا شکار۔ زمینی سفر میں ایک بھی ٹرین وقت پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن تک نہیں پہنچ پائی۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی کی دو طرفہ پروازیں FZ391 اور 92 2 گھنٹے جبکہ FZ343 اور 344 1.5 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوئیں۔ فیصل آباد سے کراچی کی دو طرفہ پروازیں PK340 اور 41 اڑان ہی نہ بھر سکیں۔ بحرین کی دو طرفہ پروازیں GF791 اور 92 24 گھنٹوں بعد پرواز پکڑ سکیں۔ فیصل آباد سے شارجہ کی دو طرفہ پروازیں G9562 اور 63 باوجہ دھند 16 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ان کے باعث سے ایک بھی ٹرین بروقت فیصل آباد اسٹیشن پر نہ پہنچ سکی۔ شالیمار ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ، کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے، پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 20، سر سید ایکسپریس 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ شاہ حسین 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ، ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے 30 منٹ، غوری ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ اسٹیشن پر رش بڑھا تو ریلوے کا ٹکٹ سسٹم جواب دے گیا۔ ایڈوانس بکنگ کے لیے مسافر لائنوں میں گھنٹوں خار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر جب بھی ہم آتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں، کافی سارا رش ہوتا ہے اور عورتیں بھی بہت زیادہ ذلیل ہوتی ہیں، تاکہ اس نظام کو سیٹ کیا جائے اور جلد سے جلد تمام کمپیوٹر جو سسٹم وہ صحیح کیا جائے۔ مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ ایڈوانس بکنگ کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ محکمہ ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ سسٹم میں بہتری لائے۔ سردیوں کی چھٹیوں کے لیے اسکول کے بچے ہو جائیں تیار، دادی دادا نانی نانا ماموں چاچا پھپھو سب کو فون کر دیں، سردی کی چھٹیاں منانے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ والدین کریں ٹکٹوں کا بندوبست، کیونکہ بچوں کی وجہ سے اب چھٹیوں کے اوپر جانا پڑے گا۔ پنجاب حکومت نے کر دیا ہے اعلان سردیوں کی چھٹیوں کا۔ چھٹیاں کب دی جائیں گی اور کب تک جاری رہیں گی، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ والدین ہو جائیں تیار، ہو گیا ہے بچوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ 23 دسمبر سے 6 جنوری تک ہوں گی سردی کی چھٹیاں۔ والدین کو ان دنوں صبح سویرے جاگ کر ٹھنڈے موسم میں بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں پڑے گا۔ اب کریں آرام، کیونکہ پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم پر تعلیمی اداروں کو 23 دسمبر سے بند کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ مانگ لی۔ گورنمنٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہوا کہ 23 تاریخ تو انہیں چھٹیاں کی تھیں 6 جنوری تک، کیونکہ سردی بہت زیادہ سی اور بچے صبح اٹھنے لگے ہیں، بہت زیادہ پریشان کر دے۔ چھٹیوں میں ذرا ہماری چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم کھا پی بھی لیں گے، ریسٹ بھی کر لیں گے اور کھیل کھول بھی لیں گے۔ اچھا ہوا ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہم اب کھیل بھی لیں گے اور سردیاں سے بھی بچیں گے۔ بچے سردی کی چھٹیوں کا سن کر ہی کافی خوش ہیں۔ اب دادی دادا نانی نانا ماموں چاچا پھپھو کر لیں تیاری بچوں کے استقبال کی، کر لیں انتظام گرم بستر اور مزے مزے کے پکوانوں کا، کیونکہ اب مل بیٹھیں گے اپنے مدتوں کے بعد۔ بڑھتی سردی اور اسموگ شہریوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماہرین صحت نے فیصل آبادیوں کو خبردار کر دیا، کہا احتیاط نہ کی تو فالج، سانس اور پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے اور اسموگ کے حملے کے دوران شہری احتیاط کریں، ورنہ فالج، سانس اور پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین صحت نے خبردار کر دیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان کہتے ہیں بڑھتی سردی اور اسموگ نقصان دہ ہے۔ اسموگ سے چھوٹوں اور بڑوں کو چھاتی کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بچوں کا تعلق ہے تو بچوں میں ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن یعنی کہ پھیپھڑوں کا انفیکشن کا چانس زیادہ ہوتا ہے، ان میں نمونیا کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ سردیوں میں اسموگ بھی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن اور سانس کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر محمد عرفان نے مزید کہا 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو سردی سے فالج ہو سکتا ہے۔ سردی سے انسان کی حرکات و سکنات میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خون رگوں میں جم جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور فالج ہو جاتا ہے۔ بڑوں کا تعلق ہے 60 سال سے اوپر لوگ جو ہیں ان میں سٹروک یعنی فالج کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ سردیوں میں ایک ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے، ایکسرسائز نہیں ہوتی، انڈور رہتے ہیں لوگ۔ اسموگ سے
صنعتوں کے شہر میں پانی کی قلت ہوگی ختم۔ ڈنمارک کے تعاون سے مدوانا ڈرین کے 44 ملین گندے پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ۔ اب مزید 66 ملین گیلن انڈسٹریل ویسٹ صاف کرے گا ایشیائی ترقیاتی بینک۔ منصوبے میں 4 پارکس، پکنک پوائنٹس اور 4 دیہاتوں میں ماڈل فارمز بھی بنیں گے۔ مدوانا ڈرین میں آنے والے 44 ملین گندے پانی کو ڈنمارک کے تعاون سے بننے والے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف کر کے آبپاشی میں استعمال کیا جائے گا۔ باقی ماندہ 66 ملین گیلن گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے فنڈ فراہم کر کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی پیشکش کی ہے۔ واسا انتظامیہ کے مطابق منصوبے میں 4 پارکس اور پکنک پوائنٹ سمیت 4 دیہاتوں میں ماڈل فارمز بنانے کا منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ سیویج ویسٹ کی بات کریں تو تقریباً 44 MGD کا ایک پروجیکٹ ہم لگا رہے ہیں ڈنیڈا کی مدد سے، اور جو بیلنس 66 MGD ہے ایسٹرن سائڈ پہ، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے ہم وہ ایک پروجیکٹ فارمولیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا ایک یونیک پروجیکٹ ہوگا کہ اس میں صرف ہم ویسٹ واٹر کو ٹریٹ ہی نہیں کریں گے، رادر وہاں پہ ہم واٹر باڈیز ڈیولپ کر کے ریکریشنل سائٹس بھی بنائیں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک میگا پروجیکٹ کے لیے 20 ارب روپے کی گرانٹ فراہم کرے گا۔ کھوڑیا والا انڈسٹری کو اس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ MD واسا جبار انور کے مطابق ڈنمارک کے تعاون سے بننے والے دوسرے منصوبے کی طرح اس منصوبے سے آبپاشی کے لیے پانی میسر آئے گا۔ حکومت پنجاب منصوبے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ ریسنٹ ولیجز ہیں ان میں بھی بایو ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا کے وہاں پہ فارمنگ کو بھی جو ہے وہ جدید فارمنگ کے لیے بھی جو ہے نا ایفرٹس کی جائیں گی، اور اس میں دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی شامل ہوں گے، لائک PHA ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی کو انوالو کیا گیا ہے، مے بی فیوچر لیول پہ کچھ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی انوالومنٹ بھی ہو۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت منصوبہ ہوگا۔ کنسلٹنٹ وزٹ کر گئے ہیں، پری فیزیبلٹی اس پروجیکٹ کی ہو گئی ہے، اب فیزیبلٹی جو ہے اٹس آن گوئنگ۔ ڈنمارک کے تعاون سے 44 ملین گیلن کے منصوبے کی پہلی اینٹ بھی نہیں لگی، مگر دیکھنا یہ ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کے اس منصوبے کی منظوری اور سنگ بنیاد کب رکھا جاتا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آبادیوں کو صاف پانی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر بھی متحرک۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 17 ایکڑ نجی زمین کی خریداری کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں MD واسا کی بریفنگ۔ کہا 15 ارب کے منصوبے کے لیے فرانس فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب کے پاس 73 ایکڑ اراضی موجود ہے۔ فیصل آبادیوں کو صاف پانی کے فراہمی منصوبے میں ضلعی انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ فرینچ پروجیکٹ فیز 2 کے لیے 17 ایکڑ اراضی خریدنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں فرینچ پروجیکٹ فیز 2 کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ MD واسا جبار انور نے منصوبے کی افادیت بارے بریفنگ دی اور کہا 15 ارب کے اس منصوبے کے لیے فرانس فنڈز فراہم کر رہا ہے، جس سے شہر میں پینے کے پانی کی قلت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کے لیے 80 ایکڑ اراضی درکار ہے۔ حکومت پنجاب کے پاس 73 ایکڑ اراضی موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے اراضی کو SOPs کے مطابق خریدنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی تلقین کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فضل ربی، DMD واسا عدنان نثار، ڈائریکٹر ریونیو عمر افتخار اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ حکومت کا پسماندہ اضلاع کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک۔ چنوٹ شہر میں صاف پانی کا منصوبہ خواب بننے لگا۔ محلہ غفور آباد، عثمان آباد، محلہ دلخوشاب سمیت دیگر علاقے پانی سے محروم۔ مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ 3 سال قبل شروع ہونے والے منصوبے میں صرف 2 فلٹریشن پلانٹ لگ سکے۔ بلدیاتی نظام غیر فعال ہونے سے چنوٹ میں 3 سال قبل شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ لٹک کر رہ گیا۔ 5 واٹر فلٹریشن پلانٹ میں سے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ تاحال نہ لگائے جا سکے، جس سے ہزاروں نفوس پر مشتمل محلہ غفور آباد، عثمان آباد، محلہ دلخوشاب، سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت چنوٹ سٹی اور دیگر ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادیاں صاف پانی سے محروم ہیں۔ مکین کہتے ہیں صاف پانی میسر نہیں اور زمینی پانی سیوریج سے مکس ہو گیا۔ جنہیں ہمارے علاقے میں بالکل واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے۔ یہ بلدیاتی نظام اتنا نکارا ہو چکا ہے، انہوں نے 5 فلٹریشن کا دعویٰ کیا تھا، جس میں سے ابھی تک صرف 2 فعال ہوئے ہیں اور 3 ابھی تک پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری آبادی ہے غفور آباد، چنوٹ سٹی، جس میں یہ دیکھ لیں ہم بالکل گندا پانی پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت شہر سے دور جانا پڑتا ہے پانی بھرنے کے لیے، اور ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ فوراً اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں اور پانی کے حصول کے لیے دور دراز بھٹکنا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ممکن اقدامات کرے تاکہ انہیں پینے کا صاف اور صحت مند پانی میسر ہو سکے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنوٹ۔
बल्दियाती सिस्टम क्या गैर फाल हुआ? चिन्योट में लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा खटाई में पड़ गया। इलाका मकीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिए जाएं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। एक मोटर ने मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मीठे पानी की फराहमी मुअत्तल। दर्जनों मरीजों के डायलिसिस रुक गए। एमएस डॉक्टर अरशद अली का नोटिस। सब इंजीनियर एहसान को शोकॉस नोटिस जारी। महकमाना कार्रवाई का हुक्म। प्लम्बर और ट्यूबवेल ऑपरेटर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मरीजों के डायलिसिस रुक गए, जिसके सबब गुर्दा के मरीज परेशान होकर रह गए। कहते हैं सुबह से इंतजार कर रहे हैं मगर डायलिसिस नहीं हो रहे। वार्ड इंतजामिया कहती है पानी के प्रेशर का मसला है, डायलिसिस सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर बना दिया जाए ताकि पानी का मसला ना बने। हम सवेरे 8 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं तो पानी की कोई प्रॉब्लम है, बाकी कोई मसला नहीं, सिर्फ पानी की मेन दस रहे प्रॉब्लम। उसकी वजह से हम 3 घंटे से अब लेट हो गए हैं और जो दोपहर वाले हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। मेरी बेटी है, ये 3 साल से डायलिसिस करवा रही है और अक्सर ये पानी का प्रॉब्लम हो जाता है और इसकी मेन वजह ये है कि ये 3rd फ्लोर पे और नीचे से पानी को ऊपर पंप करके लाया जाता है, जिस वजह से पंप जल्दी खराब हो जाते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं डायलिसिस के लिए मोटर से पानी फराहम कर रहे हैं मगर मोटर खराब होने के सबब मसला आया है। नोटिस लेते हुए सब इंजीनियर एहसान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और गफलत बरतने पर सब इंजीनियर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा प्लम्बर और ट्यूबवेल ऑपरेटर को नौकरी से फारिग कर दिया है। इस डायलिसिस मशीनों पर रोजाना 80 से 90 मरीजों के डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस न होने के सबब मरीज और उनके तीमारदार इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। कैमरामैन कमर बुटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। बल्दियाती इदारे की मुद्दत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी और अदालत ने बल्दियाती नुमाइंदों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाईकोर्ट ने 5 साल की मुद्दत पूरी करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई खारिज कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, रजाक मलिक समेत दीगर नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने दरख्वास्तों की मुखालफत की और दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया। दरख्वास्तें मुफाद आमा की नहीं बल्कि दरख्वास्त गुजार के ज़ाती मुफाद की हैं। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्त पर फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त में उन्होंने खुद माना कि उनकी मुद्दत में 2022 में खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 6 मरतबा जिक्र किया कि कानून के मुताबिक मुद्दत पूरी करें। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजारों को 22 माह तक गैर फाल रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया लेकिन इसके 7 माह बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। वो मजमूई तौर पर 29 माह तक गैर फाल रहे। 22 माह का अरसा उनकी मुद्दत में शामिल किया जाए। 5 साल की मुद्दत पूरी करने का हुक्म दिया जाए। महंगाई का नया तूफान आ गया। पंजाब हुकूमत ने तामीराती मटीरियल में मजीद 17% तक इजाफा कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब ने नई तामीराती मटीरियल के रेट्स जारी कर दिए हैं। इतलाक 1 जनवरी से होगा। पंजाब हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर तामीराती मटीरियल के मुतालिक नजरसानी की है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर नए रेट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीमेंट के बैग की कीमत सरकारी सतह पर 120 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकारी सतह पर व्हाइट सीमेंट के बैग की कीमत 1350 रुपए मुकर्रर की गई है। स्टील की कीमत सरकारी सतह पर 125 से 150 रुपए किलो कर दी गई है। फर्स्ट क्लास ईंट की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि दीगर तामीराती मटीरियल की कीमतें भी पिछले नोटिफिकेशन की निस्बत 16% बढ़ा दी गई हैं। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला थम न सका। अव्वल दर्जा की 1000 ईंट की कीमत 2000 रुपए इजाफे के बाद 14,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बनाना मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी है। स्मोक के बाइस भट्टों पर काम सुस्त रवि का शिकार। ऐसे में ईंटों की कीमतों में मनमाने इजाफे भी जारी हैं। ईंटों की कीमत में होशरबा इजाफे पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि भट्टा मालकान सरकारी रेट की बजाय खुद साख्ता दामों पर ईंटें फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि सारी सूरत पर नोटिस ले। मैं घर बना रहा था लेकिन घर मैंने इधर ही रोक दिया है कि ईंटें महंगी हो गई हैं। 14,000 रुपये चली गई है जो 1000 ईंट मिलती थी। पहले जो सस्ती थी घर बना रहे थे, बीच में ही रोकना पड़ा। निजी शोबा के साथ साथ सरकारी तौर पर तामीराती अमूर भी शदीद मुतासिर हुए हैं। शहरियों का कहना है कि घरों की तामीर रोक देना मजबूरी बन गया है। दर्जा दोम ईंट का रेट भी 12,000 तक पहुंच चुका है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई और गैस बहरान पर पीपल्स पार्टी के 40 सरापा एहतजाज। फैसलाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जाने कहते हैं हुकूमत को घर भिजवाने तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा।
घी महंगा, हाय हाय, गैस महंगी, हाय हाय, नारा भुट्टो। पीपल्स पार्टी के जालों ने बढ़ती महंगाई और गैस बहरान पर फैसलाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में जिला सदर चौधरी मोहम्मद एजाज, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर और जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन ने शिरकत की। जैसे पेट्रोल की कीमतें, चीनी बेकाबू हो गई, आटा में बेकाबू हो गया, मेडिसिन में बेकाबू होगी। अब तो इंतहा हो गई है गरीब आवाम का जीना, तो जीना अब तो मरना भी महाल हो गया है। हुकूमत पर अवामी ताकत से दबाव बढ़ाना कि वो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे और अवाम पर बिलाजवाज बोझ न डाले, और हम ये एहतजाज करने के साथ साथ हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि वो मौजूदा महंगाई की लहर को फौरी तौर पर कंट्रोल कर। मुजाहिरीन का कहना था मुल्क में सुई गैस का बहरान है। बिजली और सुई गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आज जो पाकिस्तानी कौम के हालात हैं महंगाई के हिसाब से, चीनी, घी, आटा, जो भी गरीब आदमी की जरूरियात है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो हम उसके खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। महंगाई जो है अंतहा पे पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कि गरीब आवाम पिसके रह गए हैं, रोटी कपड़ा मकान हर चीज खत्म हो गया है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, ना किताबें महंगी हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, कौन कौन सी चीज़, आटा, तेल, बिजली के बिल और पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। जालों का कहना था पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है और हुकूमत को घर भिजवाने तक महंगाई मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हुमैर अजमत, फैसलाबाद। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब, धुंध के सामने फेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर। बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, शहरी फेस्को पर बरस पड़े। के सामने फेस्को का तरसीली निजाम दरहम भरम हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। ढूडीवाला, नूरपुर, सैटेलाइट टाउन और अहमद टाउन में बिजली गायब रही। मदीना टाउन, मंसूराबाद, तारिकाबाद, खान मॉडल कॉलोनी, इकबाल नगर और मोहम्मद नगर में भी फीडर ट्रिप करते रहे, जिसके बायस घंटों बिजली बंद रही। बिजली बंदिश से शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। शहरियों का कहना था बार बार बिजली की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। फेस्को होश के नाखुन ले और तरसीली निजाम में बेहतरी लाए ताकि फीडर ट्रिपिंग के बायस बिजली बंद न हो। फेस्को का निजाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। धुंध रात को पड़ जाती है, उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल 24 घंटे में से 10-11 घंटे लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर। और बिल हैं, ये बिल उसी तरह वापस आ रहे हैं। 45 रुपये यूनिट फेस्को डाल रहा है, 45 रुपये यूनिट गरीब आदमी को डाल रहा है। उसने क्या देना बिल, ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है यहाँ पर मंसूराबाद में। धुंध की वजह से सुबह फजर के वक्त जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही लोगों को। नमाज पढ़ने के लिए जब लोग उठते हैं तो लाइट नहीं होती है, जब लाइट नहीं बाहर आते हैं तो अक्सर वारदातें भी होती हैं। इसमें लोगों को मस्जिद में आने में भी प्रॉब्लम है और पानी की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। लाइट बंद करके अंधेरे में लोगों को मारा जा रहा है। कारोबार पहले कोई नहीं थे और जो रहते हैं वो भी जाते रहे। अब लोग जो हैं वो अपने नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है, पानी नहीं होता वज़ू के लिए। तो ये पता नहीं, हमें भूख से तो मारते ही मारते, लेकिन लगता है इस्लाम से भी हमें बाहर निकाल देंगे। धुंध के सामने फेस्को का तरसीली निजाम बेबस दिखाई दे रहा है, जो फेस्को के बेहतरीन बिजली के तकसीमकार कंपनी के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल के हल के लिए सीपीओ और सीटीओ मैदान में आ गए। गुलाम मुबशर मेकर ने शहरियों को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इदारे 25% तक की ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवा सकते हैं। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकर ने सीटीओ तनवीर अहमद मलिक के हमरा 8 बाजारों का दौरा किया। घंटाघर चौक में शहर भर के ट्रैफिक सेक्टर्स इंचार्जेस से मुलाकात की और ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए शहरियों से हुस्न इखलाक से पेश आने की हिदायत भी की। दुनिया के जितने भी मुनज़्ज़म ममालिक हैं वहाँ पे शहरी जो हैं वो खुद बहुत मुनज़्ज़म होते हैं। जितनी आवाम मुनज़्ज़म खुद होती जाएगी, डिसिप्लिन होती जाएगी, कानून की पाबंदी करने वाली होएगी, कानून का एहतराम करने वाला होएगी, चीज़ें उधर से ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू कर दी। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन का कहना था ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाना 25% इदारों के कंट्रोल में है, जबकि 75% कवानीन पर अमल दरामद शहरियों के ताउन से ही मुमकिन है। ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। ट्रैफिक का मुनज़्ज़म होना जो है इसके कई इसमें हिस्सेदार हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस का एनफोर्समेंट का किरदार को 25% के करीब है। 75% जो किरदार है उसमें दीगर इदारे भी हैं, इसमें अवामी लोकल जो नुमाइंदे भी हैं और इसमें ज़िला हुकूमत के कुछ इदारे भी हैं वो सारे। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर है।
CPO और CTO ने घंटाघर के अतराफ में पार्किंग मसाइल हल करने पर जोर दिया। कैमरामैन अकील अहमद के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसलाबाद में शहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की याद में तकरीब का एहतमाम। शहदा की याद में शम्में रोशन की गई और बुलंदी दर्जात की दुआ भी की गई। यूथ पार्लियामेंट के मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन बाबर डोगर, सैयद आसिम नकवी, अपोजिशन लीडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सरदार नदीम सादिक डोगर, रहनुमा PTI आजाद अली कास्ट्रो, साबिक सिटी सदर PTI यूथ विंग अब्दुल्ला मलिक, जनरल सेक्रेटरी PTI शोभा खवातीन, हुमैरा आलम समेत दीगर ने शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।